परम सत्कारयोग गुरु सवारी सत संगत जी, सतगुरु जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका हुण तक असां सारियां ने संगत रूप विच बैठ के शांति दे पुंज शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित धन धन सतगुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज की पावन रसना तो बख्शिश होई। सर्ब सुखां दी दाती, सर्ब दुखां अते चिंतावां नूं हरण वाली श्री सुखमणी साहिब जी की पावन पवित्र बाणी दी 15वीं अष्टपदी दे आखिरले पदे तक दी उचारण अते विचार दी सांझ आपस विच कीती सी, जिस दियां आखिरलियां पंक्तियां विच धन गुरु अर्जन साहब पिता महाराज मैनू अते तुहानू परमेश्वर दा स्वरूप दृढ़ करा रहे सन। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। और मैं बेनती कीती सी कि पहले सच दे चच्चे थल्ले औंकड़ है ते दूसरे सच दे चच्चे नूं सियारी है। याद रखना, सच ही सच विच मिलेगा। मैं कल गुरु की किरपा नाल किसे रब दे प्यारियां कोल बैठा सां ते उन्होंने टैलीफोन किया ते उन्होंने आख्या कौन बोल रहा है? कहंदे अमृत। ते गल किहदे नाल करनी है? अमृत नाल। ते मैं आप जी के चरणों में बेनती करदा, हकीकत है हिरदे विच परमेश्वर ने अंदर जोत अमृत रखी है ते गुरु का शब्द बाहरों नाल जुड़ेगा। गल अमृत की अमृत नाल ही होनी है, शराब की गल कदी अमृत नाल नहीं होगी। याद रख लेना, शराब की गल कदी अमृत नाल नहीं हो सकती। जदों भी गल होएगी अमृत की अमृत नाल होएगी, जोत की जोत नाल होएगी, शरीर की शरीर नाल होएगी। इस सिद्धांत की गल है। गुरु भी एक जोत है, परमात्मा भी एक जोत है। ये वक्री गल है, गुरु शब्द राही आवाज है ते परमात्मा जोत राही ज्ञान है, प्रकाश है। तो आओ इस सिद्धांत नूं गुरु की किरपा नाल समझण वास्ते अज गुरु अर्जन साहब पातशाह 16वीं अष्टपदी के श्लोक विच मैनू अते तुहानू उस पार ब्रह्म परमेश्वर राम अल्लाह वाहिगुरु का स्वरूप बख्शिश कर रहे हैं। की हो जाए किते भुलेखा ना खा जाए। वो कैसा है परमात्मा? इस तो पहला कि इस अगम्मी श्लोक की विचार तुच्छ बुद्धि मुताबक कुछ तिल मात्र कर सकिए, अपने अपने पावन पवित्र सीस झुकाओ शरदा प्यार सहित धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के पावन चरणों में प्यार अते सत्कार नाल गुरु की फतेह सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। याद रखना, सतगुरु ने बहुत कृपा की, बड़ी बख्शिश की ते परमात्मा का स्वरूप दस्या है। ते याद रखना, परमार्थ विच इन्ना टपला है, किसी रूप नूं वेख के दर्शन करके बंदा समझदा शायद मैं तोड़ पहुंच गया। किसी रंग दे दर्शन करके, किसी आकार दे दर्शन करके समझदा शायद मैं तोड़ पहुंच गया। मैं बेनती करदा, ਜਿਹੜੇ लोग गुरु की किरपा नाल इस पंध ते मार्ग ते टुरदे ने, रस्ते विच उन्हां नूं किसी रूप दे दर्शन भी हो सकते हैं, किसी आकार दे दर्शन भी हो सकते हैं, पर वो इस नूं मंजिल ना समझण, इस नूं रस्ता समझण। ਜਿਹੜੇ कदी होण ते कदी ना होण, वो पूर्ण दर्शन नहीं हुंदे। मैं बेनती करा, ਜਿਹੜੇ कदी होण ते कदी ना होण, ਜਿਹੜੇ कदी होणगे कदी नहीं होणगे, वो किसी आकार दे दर्शन होणगे, किसी रूप दे दर्शन होणगे, किसी रंग दे दर्शन होणगे। मुबारक है सतगुरु किरपा करन जिदा जो इष्ट है
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਸੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਾ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਲਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ? ਬਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਬਲਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਬ, ਬਲਬ ਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੀਟਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਏਸੀ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਆਕਾਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ।
ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਨਾ ਅਟਕ ਜਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਅਟਕ ਜਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਈਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਗਰਤ, ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੁਪਨ, ਤੇ ਸੁਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੁਸ਼ੁਕਤੀ, ਤੇ ਸੁਸ਼ੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘੋਰ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਿੰਨੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸਥੂਲ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੈਂਕਾਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਖੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਉਪਜੈ ਨਹੀਂ ਆਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਵੇਖ ਕੇ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰੀਏਗੀ ਕੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੂਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਆਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਨ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਮਹਿ ਬੰਜਾਰਾ। ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ? ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
दृष्टि के मुताबिक ही सृष्टि है। ज्यों ज्यों दृष्टि पवित्र हो जाती है त्यों त्यों सृष्टि भी पवित्र लगनी है। जिन्नी दृष्टि मैली होएगी उन्नी सृष्टि मैली नजर आएगी। जैसी मनसा तैसी दशा। ज्यों ज्यों गुरु विवेक देंदा है दृष्टि पवित्र हो जाती है, निज दृष्टि बन जाती है, सृष्टि अपने आप पवित्र पासती है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ। ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰੂਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੰਗ ਏ, ਛਾਪ ਏ, ਹਾਰ ਏ, ਪਰ ਸਰਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਤ ਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੂਪ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੈ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਆਗੈ ਜਾਤ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਰੇਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਿੱਖਾ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਦੀ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹਟ ਗਈ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਹਟ ਗਈ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ।
ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੈ, ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛਾਨਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਨਣਾ ਦੂਆ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਜੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਮੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ।